why they 127 to 171 அங்க எங்கயாவது ஒரு கேப்டன்சி எரர் இருந்ததா? பிகாஸ் ஷமி had bowled only 3 overs. ரவி பிஷ்னாய் அந்த டைம்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கணுமா, அது ஒரு கேள்வி. Then we'll get to our batting, Chika. Definitely Suryakumar Yadav's form பத்தி பேசியே ஆனோம். As a batter இல்ல Chika, எனக்கு ஒரே கேள்வி. நீ எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு. நீ உன் புடிச்ச பேச நான் புடிச்ச பேச நீ கல்லா இருப்படா. You as a batter, did you have every shot in your repertoire? ஒரு சைடு அப்படியே போடா. அவன் Chika, T20 international career போய் பாருங்க Chika, அவரோட நம்பர்ஸ். He has the best. நம்ம ஆடுறதா என்னடா பங்களாதேஷ் நியூஸ் அந்த மாதிரி டீம்ல ஆனா ஒரு பிளேயர் ஆட்டு வந்தாங்க இப்போ. He has always performed when he has worn the blue color. யார் ஆடி இருக்கான்னு பாருடா. All teams எல்லாரோட ஆடியாச்சு. ஆஸ்திரேலியாவோட ஆடியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லாஸ்ட் மேட்ச் இங்கிலாந்து ஏன் அந்த லாஸ்ட் மேட்ச் 4 overs 24 போடும்போது ஏன் சொல்ல? Mohammad Shami making a comeback. Let's start with that. Happy to see Shami back Indian colors la. Hi guys, welcome to Cheeky Chika. Guys, before we start, a shout out to Campa Cricket. Pudhiya India win Naya cool drink. Campa is back, Chika. Campa da brought to you by Reliance Consumer Products. Enjoy பண்ணுங்க. Yo guys, முக்கு மேல ராஜா. ஆஹா. Hey. Hey. Agoida. Hey. Hey. ஆஹா போலாம். Yo guys, பன்னீர் சோடா குடிக்கணும். நம்ம வேணா பன்னீர் சோடா குடிக்கலன்னா நம்மளுக்கு குளிக்காது. ஏன்னா நேற்றுக்கு மகா போட்டோம் இந்தியன் பேட்டிங்கு. நான் நினைச்சேன் இத வருண் சக்கரவர்த்தி அவங்களோட மிட்லாடு பொட்டலம் பண்ணா நினைச்சா நம்ம இந்தியன் பேட்டிங் த்ரூ அவுட்டே மகா போட்டோம். என்னடா இது, ஒரு போயிட்டு போய் ராஜ்கோட்ல மொழமான விக்கெட்ட போயிட்டு எல்லாரும் ரோல் விக்கெட் அப்படி இப்படி நீங்க எல்லாரும் நினைச்சோம். அப்படியா 200 நினைச்சா இப்படி மகா போட்டம் ஆயிட்டு வேணாம் நம்ம இந்தியன்ஸ். நான் ஈஸியா அடிச்சுக்க வேண்டிய டோட்டல் ஆக்சுவலா ஸ்பீக்கிங். Yeah, we'll get to that definitely, Chika. But England வந்து pulled off magic from the hat and சொல்ல, அந்த rabbit from the hat ன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? ஏன்னா 127 for 8ல இருந்து 171 on the 3 sixes of Ravi Bishnoi. A lot of talking points, Chika. We'll come to that. We'll start with our bowling attack. Obviously, Varun Chakravarti la irundhu we'll start. Then we'll get to why they 127 to 171 அங்க எங்கயாவது ஒரு கேப்டன்சி எரர் இருந்ததா? பிகாஸ் ஷமி had bowled only 3 overs. ரவி பிஷ்னாய் அந்த டைம்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கணுமா, அது ஒரு கேள்வி. Then we'll get to our batting, Chika. Definitely Suryakumar Yadav's form பத்தி பேசியே ஆனோம். It has been a long time since he scored a 50 for the first time. அவரோட இன்டர்நேஷனல் T20 கரியர்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்திருக்காரு. Sanju Samson, have they sorted him out with that short ball into the body with pace? Because Jofra Archer and Mark Wood really quick. So a lot of talking points, and of course Hardik Pandya and Washington Sundar and the partnership along with Akshar Patel. Did we lose the match there? So but we'll come to our start, Chika. Mohammad Shami making a comeback. Let's start with that. Happy to see Shami back Indian colors la. Listen, Nani, I think Arshdeep Singh was rested obviously, but good to see Shami back because it's very important. Nani marakada Champions Trophy is just on the corner and he's going to be a main bowler because we all don't know Bumrah or fitness பத்தி யாருமே தெரியாது. I mean, still people are saying doubts இருக்குமா ஆடுவாரா ஆடுவாரு ஆனா ஆட மாட்டாரு. நம்ம சொல்ல வரும் வராது. அது மாதிரி பும்ரா போடுவாரா போட மாட்டாரா அந்த மாதிரி இருக்கு. So we don't know. So I think Shami is he's an important weapon apart from Arshdeep Singh. சரி, started off brilliant Chika. நம்ம as usual நம்மளோட bowlers brilliant பண்ணாங்க. England actually batted well power play la. They got close to 60. அங்கேருந்து ஆனா அதுக்கப்புறம் இந்த வருண் சக்கரவர்த்தி ஷோ ஸ்டார்டட் ஆஃப்டர் தட். திருப்பியும் நம்ம பாக்குறோம் ஹவு குட் இஸ் ஹி Chika. I mean, நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் he is the world's best T20 bowler in. He's I said 2-3 years time he'll be the world's best in all formats. He's already the world's best T20 bowler, Chika, right now. 100%. No two ways about it. சவுத் ஆப்பிரிக்கால போய் போட்டம் பண்ணிருக்காங்க. இங்கிலாந்து நீங்க அனாவசியமா போய் போட்டம் பண்றோம். நம்ம ஐபிஎல்லே பார்த்துட்டு நீங்க பாருங்க. ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு சே. நீங்க பாருங்க since 220 கம்பேக் விக்கெட்ஸ் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங். வெள்ளடா வருண் மச்சான் ரொம்ப ஹாப்பிடா. பாத்தியா நம்ம ஷோல வந்து பண்ண சிக்கால எங்க போயிட்ட பாரு மச்சி. திருப்பி ஒரு ஷோ வந்து அவனுக்கு போட்டு பட வரைக்கும் சிக்கி வரும். நீ வேணாம் மச்சான் என்ன சிரிக்கிற நிஜ மச்சான். ராசியான கை. எது சொல்ல வரேன் வருண் சக்கர என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு காமா இருக்கா. அவங்க மறக்காத ஸ்டார்ட் ஆஃப் வெரி வெல். I mean, you made a very good point. என்ன பாயிண்ட் சொன்னீங்க ஆக்சுவலா பார்த்தா அவங்க 80 for 1 in 9 overs 82 for 2 ஆனா நினைக்கிறேன். இவன் பட்லர் ஸ்வீப் ஆடி
என்னன்னா அவங்களுக்கு as usual இங்கிலாந்தோட ப்ராப்ளம் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ். இவன் லெக் ஸ்பின் போடுறானா, கூகுளி போடுறானா, என்ன போடுறான்னு அவங்களுக்கு தெரியல. ஷேர்வான் சொல்லி எடுப்பான் அந்த காலத்துல. அப்துல் காதர் சொல்லி எடுப்பான் இங்கிலாண்ட. அதே மாதிரி அனில் கும்ளே போட்டு சொல்லி எடுப்பான். இங்கிலாந்துக்கு அது லெக் ஸ்பின் ப்ராப்ளம் இன்னும் மறக்கல. பட்லர் அவ்வளவு நல்லா ஆடுறான். பட்லர் இந்த மாதிரி ஷாட் ஆட மாட்டான். சார் வென் இன் டவுட் தான் இந்த மாதிரி ஷாட் ஆடுவான். பட்லர் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் அதெல்லாம் ஆடுவான். பட்லர் ரொம்ப ஈஸியா ஆட மாட்டான். ஹாரி ப்ரூக் சொல்லவே வேணாம். அகைன்ஸ்ட் கேகேஆர் ஐயோ வேணவே வேணாம் நாட் ஃபிட். நோ மை லெக் ஸ்பின். கேகேஆர் மட்டும் இல்ல ஜிகா. அவர் அகைன்ஸ்ட் எனி ஸ்பின் மாதிரி தெரியுறாரு. ஆக்சுவலி ஹி லுக்ஸ் ரியலி பொட்டலம். ஹாரி ப்ரூக் பயங்கர பொட்டலம். அந்த டக்கெட் தான் கொஞ்சம் நல்லா ஆடணும். ஆக்சுவலா டக்கெட் பிளேட் வெரி வெல். ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் டக்கெட் பிளேட் வெரி வெல். and Butler Duckett partnership was looking very good. And but Duckett என்ன பிடிச்சனா he played authentic shots. He didn't do கச்சாமச்சான் shots. மீதி எல்லாரும் வந்து பார்த்தனா டக்கெட் என்ன எப்படி நல்லா ஆடினான். வருண் சக்கரவர்த்தி போட்டு அது ஒரே ஒரு ஆள் தான் லிவிங்ஸ்டன். அவன் என்ன பண்ணான் போட்டு பார்த்தான். இந்த வருண் சக்கரவர்த்தியோட குழைச்சான் மச்சான் போடு. இவன் அவன் ரவி பிஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டான். கிளியர் ரவி பிஷ்ணா மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாங்க. அங்க என்ன பார்த்தா அங்கதான் from a bowling standpoint of view, we still should have chased it, Chika. We'll definitely, it's not because of the bowling they lost. Ana, angada, I thought we gave away 20 to 25 runs extra, Chika. And the over of, I thought it was a very rare captaincy error. Surya Kumar Yadav has been brilliant over the T20 career, captain India ka panache. But that was an error, Chika. They still had one more over of Shami. 17th ஓவரே ஷம்மியை வந்து ஷட் டவுன் பண்ணி, ஏன்னா லியாம் லிவிங்ஸ்டன் வெயிட் பண்ணியிருந்தாரு. எப்படா வருண் சக்கரவர்த்தி முடிப்பான். ஹி வாஸ் தி லாஸ்ட் லோன் பேட்டர் அங்க. 127 for 8 அந்த டைம்ல லியாம் லிவிங்ஸ்டன் அந்த ஓவர் வந்து ஒரு 150க்கு போயிடுவாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப்பும் ஆதில் ரஷீத் ஒரு 10 ரன், மார்க்வுட் வந்து ஒரு 8 ரன். தட் ஆல்சோ ஹெல்ப் தம் இன் தி எண்ட். 24 run partnership between ஆதில் ரஷீத் and மார்க்வுட். So அதுவும் மறக்காதீங்க சீகா. That was also a very crucial partnership. In fact, man of the match was Varun Chakravarti, definitely. But England's point of view, man of the match was Adil Rashid. The 10 runs and the catch எடுத்தது, அதுக்கப்புறம் bowling போட்டது. கோயிங் பை chronological என்ன பண்ணா வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு ஓவர் போட அடிச்சுனான். அவன் வெயிட் பண்ணிருந்தான் லிவிங்ஸ்டன். என்னோட ஒப்பீனியன்ல ரவி பிஷ்ணாய் ஓகே குட் போ. நான் இனிமே சொல்ல மச்சான் நான் ரொம்ப சொல்ல மாட்டேன். லெக் ஸ்பின் டர்னே பண்ண மாட்டேன். வெறும் கூகுளி தான் போடுறான். Now everybody is going to play like a googly bowler. He is not turning the ball at all. Even a turning wicket அவன் லெக் ஸ்பின் போட மாட்டான் மச்சான். ரவி பிஷ்ணா டிஃபரன்ஸ் பாத்தியா? ரவி பிஷ்ணா has been terrible. வருண் சக்கரவர்த்தி அவ்வளவு நல்லா பண்றதுனால ஒரு மேட்ச் தான் அடி வாங்கி இருக்காரு சீகா. We can't beat. நான் அத பத்தி சொல்ல நீ புரிஞ்சுக்கோ. நீ everything like solved out. Everybody start playing him like this. புரிஞ்சுக்கோ. Now they got everything. இந்த மாதிரி விக்கெட் எப்படி ஆடணும் அப்படின்னு தேடி கொஞ்சம் முள்ள வந்தா ரவி பிஷ்ணா ஓகே. Ravi Bishnoi, I'm not taking anything away from Ravi. For 2 years and he's still been successful, Chika. But you have to give him successful. என்னடா successful? நீ பார் யாரோட successful? Against all teams. போனஸ் ஐபிஎல் ஒரு successful இல்ல. அவன் என்ன நீ பேசுற நீ? Chika, T20 international career போய் பாருங்க Chika. அவரோட numbers, he has the best. நம்ம ஆடுறதா என்னடா பங்களாதேஷ் நியூஸ் அந்த மாதிரி டீம்ல ஆனா ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல. சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆட்டு வந்தாங்க. இப்போ நீங்க இப்ப அநியாயமா பேசுறீங்க. இன்டர்நேஷனல் கேரியர்ல அதே அநியாயமா பேசுறாரு. ஏய் சரி நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணி பிரயோஜனம் கிடையாது. நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். நீ ஒரு அளவுக்கு மேல ஒரு போலர் ஐ மீன் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்தீங்க. நீ யூ கேன் பி அப்படியே ஒரே ஒரு யூனி டைமென்ஷன் போல இருக்க முடியாது. நீ as an experience you cannot be யூனி டைமென்ஷனல். But he's very accurate with it, Chika. That is his strength. நீங்க அந்த ஸ்ட்ரெngth பார்க்க மாட்டீங்க. நான் பார்க்க மாட்டேன். நான் கொஞ்சம் பாப்பா லெக் ஸ்பின் நீ டர்ன் பண்ணியா கொஞ்சம் ஏமாத்தனியா. யோ அதே போலதான் வருண் சக்கரவர்த்தி லெக் ஸ்பின்னர் தான். அவன் கூகுளி போடுறது தெரியுதா? லெக் ஸ்பின் போடுறது தெரியுதா? எந்த பால் உள்ள வருது தெரியுதா? எந்த பால் ஸ்ட்ரைட் ரவுண்ட் போடுறது தெரியுதா அவனுக்கு? மிஸ்ட்ரி ஸ்பின்னர் Chika. He is not an off spinner. He doesn't bowl off spin. Does he bowl off spin? He doesn't bowl off spin. அந்த ஆக்ஷன்ல அவன் எது கூகுளி எது மிஸ்ட்ரி பால் எது ஸ்ட்ரைட் டெலிவரி தான் தெரியுது. He is basically a leg spinner. Even Varun Chakravarti's leg spin doesn't turn massively, Chika. It also turns. And he is enough to beat the batsman and struggle, make the match struggle. Range பாங்கிறதுக்கு beat பண்ணி ஸ்டம்பிங் பண்ணி போறானி. அது பண்ண போறேன்றானே. I'm just saying, yeah, Ravi Bishnoi அந்த ஆர்மரியில இல்ல. But he is not a bad bowler. He is a very effective bowler even then. I just thought it was a wrong time, Chika. Wrong time la கொடுத்தாங்க Chika. அதுக்கு முன்னாடி 3 ஓவர் நல்லா போட்டாங்க Chika. Wrong 17th over should have been Shami. Shami should have bowled that over. That was the error they made there.
But I agree with you. Shami should have bowled 17 or 17, 19. Shami போட்டு முடிச்சிருக்கணும். அது பண்ணாங்க. அது விடு. நான் என்ன சொன்னேன்? Okay, நான் ரவி பிஷ்டாய் வந்து I stick to my point. You stick to your point. I'm not bothered, but I have my own views about. நான் ரவி பிஷ்டாய் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல. நான் ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்போ நல்லா போடுவான். ஐயா கொஞ்சம் ஷட் டவுன் bowlers போறான். ஓவரால் நீ பார்த்தனா ஓவரால் நீ கிரிக்கெட்டர் நீ பார்க்கணும். நீ வந்து சும்மா இந்த ரீசன்ட் I don't go only by stats. I look at the ability of a player also. நான் ரொம்ப ஸ்டாட்ஸ்ல கிரீடன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன். எண்ட் ஆஃப் தி டே யூ வில் ஹேவ் டு கோ வாட் கேன் ஆதில் ரஷீத் பார்த்தல அவன் தான் மச்சான் பாத்தியா தேர் ஆர் டிஃபரண்ட் ஸ்ட்ரெங்த்ஸ் ஃபார் எவ்ரி bowler சீகா. நீங்க ஆதில் ரஷீத் பார்த்தல ரவி பிஷ்னாய் has that surprise flipper also. He is not just a googly bowler. He can நேரா போறான் ஸ்விங் இப்படி நேரா போறான். என்ன ஃபிளிப்பர் அது? It has worked out very well for him in his international career சீகா. ஒரு மேட்ச் அடி வாங்கினதுல நீங்க என்னன்னா புரியல. as a batter இல்ல சீகா. எனக்கு ஒரே ஒரு நீ பேச எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு. நீ உன் பிடிச்ச பேச நான் பிடிச்ச பேச நீ காலா இருப்படா. You as a batter did you have every shot in your repertoire? Honey, I am not. நீ என்ன பத்தி நீ பேச புரியவே கிடையாது. What is yours? No, what I'm trying to say is as a cricketer, every cricketer cannot be as talented. நீ ஸ்பின்னர் சொல்லிங்க, ஸ்பின்னர் சொல்லிங்க அப்படிங்க. Every cricketer cannot be as talented as a Vivian Richards and as talented as a Shane Warne to have everything. So he has his strengths, but he's worked well with his strengths. சீகா நீங்க வந்து ஒரு சீரீஸ்ல 2 சீரீஸ் நல்லா பண்ணா okay, I can understand சீகா. அவரோட beginning of his T20I careerல இருந்து till now he has always performed when he has worn the blue color. யார் ஆடி இருக்கான்னு பாருடா. All teams எல்லாரோட ஆடியாச்சே. ஆஸ்திரேலியாவோட ஆடியாச்சே. ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் மேட்ச் இங்கிலாந்து ஏன் அந்த லாஸ்ட் மேட்ச் 4 overs 24 போடும்போது ஏன் சொல்ல? அப்போ மட்டும் ரவி பிஷ்னாய் போல் ரியலி வெல்லுன்னீங்களே. அதே டயலாக் ஏன் இப்போ சொல்ல? இப்போ ஒரு மேட்ச் அடி வாங்கினா இமிடியேட்டா குதிக்கிறீங்க. அது அன்ஃபேர் இல்ல? அனே I am just talking about the quality of bowling. That's all I am trying to say. Leave it. But let's go back to Varun Chakravarti. If you are playing for the country, you have to be a quality bowler, Chika. Let's admit that, Chika. Okay, leave it. Now, I am talking about Varun Chakravarti. Man, that guy is funny. He bought Kamya, producer. 5 for 24. என்ன மாதிரி bowling போட்டு பொட்டலம் பண்ணா மச்சான் player of the match நேதிக்கு. Actually, பாவம் அவங்க entire middle collapse பண்ணா. பட்டர் போட மாதிரி எல்லாம் வந்து வரிசை எல்லாம் 63 மாதிரி டங்கு போயினாங்க. போல்டே இல்ல அவர் போற கூலில போல்ட் ஆனா அந்த ஓவர் டர்ன் கிவர் டர்ன் அண்டர் டர்ன் ஆயிட்டான். ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேது. பால் எங்க வருது ஏது வருதுன்னு தெரிய மாட்டேது உங்களுக்கு. எவ்வளவு பேர் கில்லி பண்றாரு. எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா வருண் சக்கரவர்த்தியில நிறைய கில்லி எடுக்கிறான் பாத்தியா. டிங்னு ஸ்டப் போகுது. இப்படி யாராவது டிங்னு போகுது. டிங்னு எடுக்கிறான். That means he is deceiving the batsman there, and as well as the batsman don't know how to read him, and he is able to turn the ball. You see the number of balls he gets, Ani, in his career. Amazing. சுத்திக்கிட்டு அவுட் ஆறாங்க அவனுக்கு கிடையாது. வேற ரவி பிஷ்னா சுத்தி தான் அவுட் ஆவாங்க. அதுக்கு போய் அவுட் ஆகும். பட் யா சீகா ரவி பிஷ்னாயோட பாதி விக்கெட்ஸ் ரவி பிஷ்னா இது வந்து LBW போல்ட். உங்களுக்கு சும்மா நீங்க காத்துல பேசுறீங்க இப்போ தெரியாம. நான் காத்துல பேசுறேன். சுத்தி தான் அவுட் ஆவாங்க தவிர்த்து. Whereas Varun Chakravarti is beating the batsman completely. The batsman don't know what to do. Chika, எவ்வளோ பேட்டர்ஸ் வந்து ரவி பிஷ்னாய் க்ளூலெஸ்ஸா பேக் ஃபுட்ல போய் நின்னு LBW ஆயிருக்காங்க அவரோட கூகுளிக்கு. நீங்க பேசுறது வந்து ரொம்ப அன்ஃபேரா இருக்கு. You are comparing Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi, which is not even fair on Ravi Bishnoi. Varun Chakravarti is the better bowler. ஓட்ற மச்சான் ஆர்கியூமென்ட் பண்ண போயினே இருக்கு. ஊடே மச்சான் போயினே இருக்கு. நீங்க crux of the point வர மாட்டறீங்க. You are not addressing the crux of the point. That particular over should not have been bowled by Ravi Bishnoi. அதுதான் மிஸ்டேக். Shami was the bowler who was supposed to bowl that over. அங்கதான் ஒரு tactical error மிஸ் பண்ணி 127ல இருந்து 170 க்கு போச்சு. I feel that is the real cause. I agree with you. ஆனா I saw the Livingston புடிச்சு போலதான். பட் நீ சொன்ன மாதிரி அந்த ஆதில் ரஷீத் ரெண்டு பார்ட்னர்ஷிப் காய் பார்த்து திருப்பியும் அந்த ரெண்டு பார்ட்னர்ஷிப் பாரு how crucial முடிஞ்சது பாருங்க கட்சியில. Adil Rashid Livingston 20 run partnership. So last 2 wickets கடைசில பார்த்தா 44 runs partnership. That only made the difference in the game. Especially last 24 runs partnership. Adil Rashid mark good bar 24 runs partnership of 18 balls, which is amazing. Whereas in contrast நம்ம பேட்டிங் பார்ட்னர்ஷிப்ல பார்த்தா தோசிக்கிட்டாங்க போட்டு. நீங்க பாரு அங்க ஹார்திக் பாண்டியா வாஷிங்டன் சுந்தர் 17 of 25 deliveries. Okay, you had initial slide. அதுக்கு நீ போய் தோசிக்கவா நாம ரெண்டு பேரும் தான் தோசிக்கிட்டாங்க 10th ஓவருக்கு அப்புறம். By the time we reached the 14th over, 15th over, India needed about 70 runs in the last 4 or 5 overs.
Yeah. It was literally out of the hands. Yeah. So coming to the Indian batting, Chika. நீங்க பாரு last 4 overs பார்த்தனா almost 62 runs, 65 runs. அவங்க லாஸ்ட் 4 ஓவர்ஸ்ல வந்து they scored 44 Chika. நம்ம லாஸ்ட் 4 ஓவர்ஸ்ல we scored 37. That was not where the match was lost, but by இல்லடா எப்படி போனா last 4 overs the moment you got last 15 runs over, you're gone and you're already losing wickets. Because we started again well. They were 52 but 3 wicket விட்டான் நீ மறக்காத. Yeah. 51 yet but 3 wicket விட்டான் இல்லையா? Yeah, 3 wicket விட்டான். All the top 3 Sanju Samson's got sorted out now. அவனுக்கு ரிப் கேஜ்ல போட்டு எடுக்கறான். அது மூணாவது வாட்டி அவுட் ஆறான். இவனுக்கு யாருக்கு ஆச்சருக்கு ரிப் கேஜ்ல போட்டு அடிக்க பாக்குறான். ரிப் கேஜ்ல போட்டு அடிக்க பாக்குறான். They have no found sorted him out completely. நீ சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் into the rib cage. Samson struggling. Also வித்து கொடுத்தா அடிச்சிரான் போட்டு. Let me be very clear. கொஞ்சம் ஆஃப் சைடுல பால் போட்டா கைட்டி கொடுத்துறான். பட் ரிப் கேஜ்ல போட்டா கொஞ்சம் ஏத்திட்டு போட்டா Samson struggling. I mean, we also have to accept. We got to call a spade. So that is one thing about Sanju Samson. So when we praise, you also understand one thing, Ani. We are talking analysis. I'm talking as a cricketer. We are here to praise people and criticize people. We are here to praise people and same thing. Abhishek Sharma household வித்து கொடுத்தா பலாரலாம் செகண்ட் ஷாட் அடிக்கிறான். அவனுக்கு into the body போட்டா பாத்தீங்க அவனு மாட்டிக்கிறான். அவனுக்கு இந்த பாடி போட்டு எடுத்துட்டாங்க நிறைய. and இன்னொன்னு என்ன சூரியகுமார் யாதவ் என்னது சூரியகுமார் இதே ஷாட்ஸ் என்ன ஆகுது அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸ்ல பவுன்ஸ்ல வருது அது முன்னாடி ஒரு சம 6 அடிச்சா ஒரு 4 அடிச்சான். பட் அதே ஷாட் திருப்பி இந்த பால் ஜஸ்ட் ஷாட் ஆஃப் லெக்ல இருந்தா அதே ஷாட் ரைட் பண்ணி மூக்கு மேல ராஜா இது ரெண்டாவது வாட்டி மூணாவது வாட்டி மூக்கு மேல ராஜா விளையாண்டு இருக்காங்க இந்த சீரீஸ்ல சூரியகுமார் யாதவ். Coming to Suryakumar Yadav, Chika, and Sanju Samson, and even Abhishek Sharma. Abhishek Sharma has been actually brilliant. On the extra quality in England bowlers, theriyudilla Chika. Ana definitely on the pace of 145, 150. It can. You as a batter have faced that. It can definitely hurt you if it's very well directed. 100%. நீ பாரு மெட்ராஸ்ல தட்டுமானா. Even the Chennai match at low total, they made a big match out of it, no? Because of pace. அங்க கார்ஸ் நல்லா போட்டான் மெட்ராஸ்ல. இந்த மேட்ச் ஓவர் டர்ன் நல்லா போட்டான். ஜென்டில் மீடியம் பேஸ்ல ஓவர் டர்ன் அக்யூரேட்டா போட்டான். ஓவர் டர்ன்றவன் கார்ஸ் நல்லா ஏத்துறான். நல்லா போறான். ஃபாஸ்ட் மீடியம்ல இருக்கான். and ரெண்டு பேரும் he's a high quality T20 bowler, Chika. Bryden Cars. Bryden Cars is brilliant actually and he's a good all-rounder also, but most important is good to see Jafar Raja back in his mojo. Mark run கொடுத்தாலும் ஏத்தி விக்கெட் எடுத்துறாங்க. அதான் இம்பார்ட்டன்ட் உனக்கு. That is what important from Mark point of view. But மச்சான் ஆதில் ரஷீத் போடாம பாருங்க இது bowling. அங்கதான் மேட்ச் அத பாக்க அப்படியே சொல்ல அவன் ஆதில் ரஷீத் ஆடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க இவனும் எல்லாரும் தொசுக்கிட்டாங்க போட்டு 4 hours 15 runs அங்கே மேட்ச் வந்த நம்ம வாட் அ டெலிவரி டு திலக் வர்மா மச்சான். வைட் ஹவுஸ் எல்லாம் உள்ள டிங்னு எடுக்குது. என்னது அந்த காலத்துல நீ சொல்லி தெரியுமா இது ஷேன்வான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. வைட் ஹவுஸ் எல்லாம் உள்ள வந்து டிங்னு எடுக்குது. லெக் ஸ்டெப் எடுக்குது. ஆஃப் ஸ்டெப் எடுக்கலாம் எடுக்கல. லெக் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட்லி பீட்டன் பை தி டர்ன். யூ கான்ட் டு இட். இட்ஸ் a brilliant delivery. I mean, பாவம் திலக் வர்மா he started off well. I think he got one of the best delivery in the world in the today's cricket, in modern day cricket. As a spinner. And Rashid was brilliant. ஒரு சைடு அப்படியே போட்டான். பாத்து Chika. சொல்லு என்ன திரிக்கிறா சொல்லு நெக்ஸ்ட். யப்பா நானே நெருக்கிட்டப்பா. நான் நினைச்சேன் ரஷீத் கான் தான் அப்துல் ரஷீத் ஆதில் ரஷீத் அவனை நெருக்கினானா நான் என்ன பண்ணி நெருக்கிக்கிறேன். Okay. India definitely missed a 6-hitter in the middle, Chika. என்னோட ஃபீலிங் என்னன்னா த்ரூவ் ஜுரேல ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணல. நீங்க ஒரு பேட்டரா எடுத்துட்டு நம்பர் 8ல அனுப்புறது it wasn't the right move, Chika. I understand left right combination, but then why pick Dhruv Jurel? You could have picked Shivam Dube if that is what your thinking is. Shivam Dube at least I still feel, Chika, against Adil Rashid, Shivam Dube next match RDA aanum, Chika. யாராவது tackle down to somebody in the middle to take down Adil Rashid. You need a 6-hitter in the middle. யாராவது அடிக்க போணும். இல்லாட்டி அவர் திருப்பி 4 overs 20 runs 2 wickets 3 wickets எடுத்துட்டு போயினே இருப்பாரு. We'll again struggle in the middle. சரி எனக்கு என்ன புரியலனா என்னப்பா இது லெஃப்ட் ரைட் யோ ஆஸ்திரேலியா கூட பெஸ்ட் ஓப்பனிங் பார் ஆடம் கில்க்ரிஸ்ட் அண்ட் ஈவன் மேத்யூ ஹேடன் ரெண்டு பேர் ஓப்பனர்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் கிழிச்சு கொடுப்பாங்க நாம. இந்த லெஃப்ட் ரைட்ல புது தியரி என்ன தியரினா புரியலையே. அதனால லெஃப்ட் ரைட் ஜூரல் எங்க ஜூரல் அதே காணும் லெஃப்ட் ரைட் சாரி ரைட் கன்சிடர் வந்துப்பா நம்ம 10 வந்து ஆடு என்னையா அது நம்ம 8ல வந்து லெஃப்ட் ரைட் இத மார்ச் பாஸ் பண்றீங்க லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட்
ரைட், லெஃப்ட், ரைட், மார்ச் பாஸ் பண்றாங்க, லெஃப்ட் ரைட் சொல்லி விட்டா போல்ட் ஆயிட்டு போறாங்க. அவ்வளவுதான். அதான் பண்ணிருந்தா யாரு ஜுரேல். பாவம் யங்ஸ்டர், யூ வாண்ட் யூ யூஸ் ஹிம் வெல், அதர்வைஸ் டோன்ட் ப்ளே இட் ஆல். நீ சொன்ன மாதிரி அது நீ ஒரு bowler எக்ஸ்ட்ரா ஆடிக்கலாமே, ஒரு மீடியம் பேஸ் ஆடிக்கலாமே, அஸ்தீப் சிமா ஆடிக்கலாமா உனக்கு? எனக்கு புரியவே இல்லை. The left right, they're overdoing this left right combination. And let me be very frank, dear viewers, don't get, I'll be frank, I mean, dear viewers, what little cricket, எனக்கு தெரிஞ்ச கிரிக்கெட், நான் கேப்டனா வந்திருக்கேன், பிளேயரா வந்திருக்கேன், ஒரு சேர்மனா வந்திருக்கேன். Left right up to an extent is good, but ultimately the quality of the play is important. Quality of batsmanship is important. If you're a better batsman, the guy should go ahead. If you're a better player, he should be playing. The left right தான் பார்த்துட்டு இது இதனால என்ன ஆயிடுச்சு உனக்கு? 2 இன்னிங்ஸ் திலக் வர்மா 4 வந்துட்டான். இப்போ 2 இன்னிங்ஸ் அடிக்கல. ஒரு பேச்சு சொல்ல வரேன், சாரி 1 இன்னிங்ஸ் அடிக்கல. இந்த இன்னிங்ஸ் 4 வந்தான். எந்த இன்னிங்ஸ்லாம் 3ல வந்தாலும் அடிச்சிருக்கான், எந்த இன்னிங்ஸ் 4 ரன் அடிக்கல பாப்போம். அது சொல்ல வரேன் நான். His numbers in 3 are way better. See, நான் என்ன சொன்னா, ஒரு மேட்ச் வந்து என்ன 3 ஒரு நாள் ஒரு மேட்ச் 3 4 இருக்க கூடாது. அப்படி ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கும் நீ அவுட் ஆனா, see you can't say நீ அவுட் ஆனா போ, அவுட் ஆனி போனா, but that's not necessary. But India has a problem ல சீக்காங்க. ஏனா both திலக் வர்மா and சூரியகுமார் யாதவ் அவங்களோட பெஸ்ட் நம்பர்ஸ் are at 3 actually. So they have a problem. Both of them so both of them can play at 4. They are very good at even 4. But unfortunately both, I'm not saying no, but you fix the order. You say inside the signal idan enga plan, you need 3 now 4 irrespective left right combination. The left right combination enna the team is suffering. நீ அனாவசியமா வாஷிங்டன் சுந்தர் முன்னாடி சில மேட்ச் வாஷிங்டன் 5 ரன் பிடிங்க, சில மேட்ச் 6 ரன் பிடிங்க, சில மேட்ச் 7 ரன் பிடிங்க. But it was, I mean, they promoted Washington Sundar hoping that he'll get it going, Chika. He had a very bad day yesterday. 1 over 15, but then batting 6 of 15. That partnership between Hardik Pandya and Washington Sundar actually put us back. Sealed. Matt Roar ரொம்ப தோசிக்கிட்டாங்க. மேட்ச் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் என்ன, டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடுறாங்களா T20 மேட்ச் ஆடுறாங்க? மேட்ச் பார்த்தது இருக்கு, உங்க கமெண்ட்லாம் கேட்டுதான். என்னடா இந்த பசங்க தொசிக்கிட்டு இருக்காங்க, முள்ளப்படி ஆடுறான், ஒண்ணு ஓடுறான், ஒரு அட்டெம்ப்டே இல்ல, ஒரு 1 set 2 அடிக்கணும், ஒரு அட்டெம்ப்ட், ஒரு போலிங் ஏதாவது பண்ணணும் இல்ல. கடைசியில வந்து சாதாரண காலத்து சம்பவமா நடிச்சு போன ஹர்திக் பாண்டியா தவிர்த்து, அதனாலதான் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கான் ஃபிகர்ஸ் பார்க்கறதே தவிர்த்து. அப்ப it became too late, and by the time, yes, அக்ஷர் பட்டேல் என்ன ஆயிடுச்சு அவனுக்கு? இப்ப திடீர்னு பார்த்தா அக்ஷர் பட்டேல் we all know is a very good player, good all rounder. அவனையும் போட்டு அடிக்கிறாங்க, அவனை கடைசியில போட்டு இது மாதிரி பண்ணனா ஃபுல் டாஸ் அவுட் ஆயிட்டு போயிட்டு அவன் 2-3 அடிக்கவே இல்லை அவன். In T20 cricket, I just Washington வந்து நம்ம பையன் தான் சீக்கா. ஆனா T20 cricketல அக்ஷர் பட்டேல் is a better batter சீக்கா. அதுல எனக்கு வந்து டவுட்டே இல்லை. 100%. He's got a better record. Let's be very clear. International record இருக்கு அவனுக்கு IPL record இருக்கு, international record இருக்கு T20ல. அவனை நீ ஆக்சுவலா 5 ஆடுனா நீ போட்டு, நீ அக்ஷர் பட்டேல் நீ தான் 5 ஆட போட்டு கொடுத்தா தைரியமா கொடுக்கணும் நமக்கு. 5 இந்தியா வெரி குட் பிளேயர் ஃபார் இந்தியா. ஹர்திக் பாண்டியா அக்ஷர் பட்டேலா வரும் உனக்கு. இல்ல எனக்கு என்ன பிலீஃப்னால சிக்கா, they are making an error in the playing 11 only because of one reason. வாஷிங்டன் சுந்தரோட லாஸ்ட் ஒரு 5 T20 மேட்சஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 over மேல போடுறது இல்ல சிக்கா. So you are literally playing Washington Sundar for that 1 over and more for his batting. So அப்படி நீங்க ஆடுறதுக்கு வந்து you can rather play a Shivam Dube at that position because you have him, Shivam Dube in the squad. Shivam Dube is a World Cup winner, did well in the World Cup in the later stages. West Indies போகும்போது Shivam Dube batted well சிக்கா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. He hasn't done anything wrong to be out of the 11. Unfortunately, he was out because he was injured and he couldn't find his place back. Everybody else ahead of him have been doing well. But now I feel Shivam Dube should get that turn. Because Dhruv Jurel, you're not able to use him at number 5. And Shivam Dube is a better batter than even Dhruv Jurel at number 5 in this format, Chika. Adhaadu நம்ம ஒத்துக்கணும். And spin hitting. ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேமா, ஆதில் ரஷீத் டேக் ஆல் பண்ண சிவம் துபே இருக்கணும். Let's put it that way, very clear. அதனால தான் பார்த்தா ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து அவனா இருக்கணும். Whether he be clicking against Cars or Archer and Wood, I don't want to comment on it. We will have to wait and see. But ஆதில் ரஷீத் மாதிரி ஒரு bowler படிச்சு கரெக்டான ஆள் சிவம் துபே தான். அந்த பாயிண்ட் நீ சொன்ன ரைட். பூச்சி விடுறா டங்குன்னு அச்சா 6 டங்கு அங்க டங்கு அப்படி போக எல்லாத்தையும், அதுதான் பெஸ்ட். பண்ணுவாங்க நீ அடுத்த மேட்ச் திருப்பி வந்து ஆகணும் திருப்பி போலிங்க்கு, புரிஞ்சுதா? அதுக்கு என்ன பண்ணானா இவங்க சிவம் தேவை ஆட வச்சுட்டு பட் என்ன பண்ணுவாங்க 8 வரைக்கும் பேட்ஸ்மேன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தென் வரைக்கும் 8 பேட்ஸ். அப்புறம் பார்த்தா நீ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு போறது 8 பேட்ஸ்மேன் என்ன ஆச்சு உனக்கு 8 வரைக்கும் ஆடி ஒன்னும் ஆகல.
என்ன 8 வரைக்கும் பேட்டிங் ஆடினாச்சு இல்ல South சென்னை 8 வரைக்கும் ஆடினா மேட்ச் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீனு இல்ல இல்ல சீக்கா, நீங்க கேட்கலாம் இந்த மாதிரி, பட் their record speaks for itself. They've lost only 2 games in the last 20 games. So I'm not talking about Amani. I'm saying you play. I would say you play both Arshdeep and Shami and Shivam Dube. Drop Washington Sundar and drop Dhruv Jurel. So you're what saying more batting you want? இல்ல இதுக்கு மேல You have 3 medium pacers, 2 spinners, or 3 spinners still. 2 spinners enough, and Dube also can bowl 1 or 2 overs here and there for you. Yeah, he gives you that option also. Or they எனக்கு என்னமோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தோணுதுன்னா, they'll stack the team up with all rounders னு தோணுது சீக்கா. They will probably drop Jurel and put Shivam Dube, and only one of Shami or Arshdeep might still continue playing in தோணுது in Pune. அனி நீ ஆல் ரவுண்டர் எங்கடா Washington Sundar நீ bowling குடுக்கறதுல ஆல் ரவுண்டர் நீ சொன்ன மாதிரி I am with you. It doesn't make sense playing Washington Sundar bowling ஒரு ஓவர் போட அடிச்சிடுறாங்க. அந்த ஒரு மச்சான் அவனுக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ், நான் ஒரு ஓவர் தான் போட போறேன் அப்படினா அந்த பையன் அவர் லாஸ்ட் 4 மேட்ச் அந்த போட்ட ஓவர்ல விக்கெட் எடுத்தாரு சீக்கா. போட்ட ஓவர் அவனுக்கு கொடுத்தா நீ 3 ஓவர் கொடு, ஒரு ஓவர் தான் கொடுத்து நிறுத்திட்டா என்ன பிரயோஜனம்? அதே தியரி தான். லெஃப்ட் ஹேண்டர் வந்தாதான் ஆஃப் ஸ்பின்னர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட் ஹேண்டர் வந்தா ஆஃப் ஸ்பின்னர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு அதே தியரி அங்கேயே தான். நீங்க எப்படி பேட்டருக்கு சொன்னீங்களோ லெஃப்ட் ரைட்னு, போலருக்கும் அதே தான். லெஃப்ட் ஹேண்டர் வந்தா ஆஃப் ஸ்பின்னர், ரைட் ஹேண்டர் வந்தா லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின், லெக் ஸ்பின். டேய் கட்சியில அவுட் ஆனது இப்ப சிவன் திலக் வர்மா அவுட், லெக் ஸ்பின்னருக்கு தான், ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கு அவுட் ஆனா இவர குவாலிட்டி பாலிங் போட் எனிபடிடா மச்சான். வருண் சக்கரவர்த்தி விக்கெட் எடுத்தான்டா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் எழுதுறான், ரைட் ஹேண்ட் தான் எழுதுறான், அவங்க ரைட் ஹேண்ட் மட்டும் தான் எழுதுறான். வருண் சக்கரவர்த்தி தில்லுக்கு தில்லு போல போல மச்சான். வருண் சக்கரவர்த்தி வேற லெவல்ல இருக்கணும் மச்சான், சஞ்சவா சொல்றேன், சல்யூட்ரா வருண். நீ எங்கேயோ போயிட்ட மச்சான், என்ன மாதிரி போலிங் போறான்டா. ஐயோ நீ சொன்ன மாதிரி வேர்ல்ட் ஸ்ட்ரீட் பெஸ்ட் T20 bowler. I heard you talking commentary. ஒன் டே ஆட முடியுமா, சாம்பியன்ஸ் டிராபி எடுத்துக்கலாமா, ஒரு ரிசர்வ் பிளேயர் போலாமா அப்படி அந்த லெவல்ல பேசுறீங்க நீங்க சீக்கா. எப்படி சீக்கா இந்த மாதிரி ஒரு போலரை வந்து நம்ம மிஸ் அவுட் பண்றோம்? ஐ மீன் யோசிச்சு பாருங்க சீக்கா, ஹிம் அண்ட் குல்தீப் இன் டேண்டம். எம்மாடி எம்மா எப்படி சீக்கா, எல்லா டீமும் பொசிக்கிடுவோம் சீக்கா இந்த 2 பேரும் சேர்ந்து போனாங்கன்னா. குல்தீப் அந்த பக்கம் ஃபார் வெரைட்டி, அந்த லூப்புக்கு பால் கமிங் இன். வருண் சக்கரவர்த்தி உள்ள வருதா வெளியே போதா. ஹிஸ் ஒன் டே ரெக்கார்ட் இஸ் நாட் பேட் அட் ஆல். His Vijay Hazare record, he's been the highest wicket taker last 2 years. இந்த வருஷமா அவர் தான் highest wicket taker listல இருந்தாரு. Tamil Nadu got knocked out. After that somebody overtook him in நினைக்கிறேன். I'm not too sure. But he has proven that he can do it, and it baffles me, but how will you fit him in? ஏனா அவ்ளோ ஸ்பின்னர்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க, 4 ஸ்பின்னர் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. Now he is not putting his pressure on the selector in the future. Yo நான் ஒன் டே ஆட முடியான்னு காமிக்கிறான், இந்த மாதிரி போலிங்லாம் பண்ணா. என்ன வேணா சொல்ல மச்சான், இங்கிலாந்து வந்து பட்லரே தடவறான். லெட்ஸ் பி வெரி ஆனஸ்ட், பட்லரே நிறைய அவுட் இருக்கான் வருண் சக்கரவர்த்தி எனக்கு தெரிஞ்சு. சீக்கா எல்லா பேட்டரும் க்ளூலெஸ்ஸா இருக்காங்க சீக்கா, யாருக்குமே ஒரு க்ளூ இல்ல சீக்கா, அதுதான் உண்மை. அந்த பட்லரே தடவறானா பாரு மச்சான், பட்லர் மாதிரி கிரிக்கெட்டர் தடவறானா பாரு, அவனா பாரு பா 4 தடவை எடுத்துட்டாரு ஐபிஎல்ல, 2 தடவை. I mean I'm just saying him and Kuldeep in a tandem with Bumrah and Arshdeep or Bumrah and Shami, இந்த 4 bowlers வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம போனோம்னா இல்ல சீக்கா, யோசிச்சு பாருங்க சீக்கா, நம்மள அடிக்கவே முடியாது. ஹர்திக் பாண்டியா தி ஆல் ரவுண்டர், ரவீந்திர ஜடேஜா தி ஆல் ரவுண்டர், உங்களுக்கு டீமே செட். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேல என்ன தேவை சொன்ன பாரு, பார்க்கலாம் இனிமே என்ன. இட்ஸ் டூ லேட். I think I don't think they can change the team or 20 30 இல்ல போல இருக்கு. But I'm just saying வருண் சக்கரவர்த்தி ஒரு போலர் வந்து இந்த மாதிரி கம்பேக் பண்ணது ரிவ்யூஸ் கஷ்டம். ரிவ்யூஸ் they wrote him off after that. ஒரு 2 மேட்ச் ஒரு வெட் கண்டிஷன்ல கொடுத்துட்டு துபாயில, அப்ப வெட்டா டேப்பா இருந்தது. இப்ப பாத்தனா அப்பா பாகிஸ்தான் பசங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்க, வருண் சக்கரவர்த்தி ஹை நைனா நை கல்றானா அச்சா ஓகே நமக்கு அப்படின்னு அவன் உட்காந்து நல்லா போச்சு அப்படின்னுவான். நான் ஆடல நல்ல கம்ப்ளீட்லி டிஃபரண்ட் bowler to what he was back then சீக்கா. அவரே சொல்லியிருக்காரு சீக்கா, he was a side spin. அப்ப வந்து அவரோட லெக் ஸ்பின் வந்து சைட் ஸ்பின் போட பாப்பாரு. Now he's become more of a overspin bowler and how to control this game, because he's able to pull back his length when he wants to. So it's been fantastic Chika. But let's come to the crux of it Chika. Are England now completely back? They are 100% back in the series, but going into Pune, are England more favorites than India? England middler batting bottom, அதான் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு.
அவனுக்கு சால்ட் அடிக்கல 3 மேட்ச். சால்ட் பட்லர் அடிச்சா உண்டு. இப்ப டக்கெட் ஒருத்தருக்கான். இந்த 1 2 3 அடிக்கல நான் வச்சுக்கேன். See salt I give it them. Okay 3 matches he might have failed. But salt சுத்தி அவுட் ஆயிட்டு இருக்கான். புரியுதா? பட் சால்ட் மாட்டினா கைட்டிடுவான். That is salt. We all know how Phil Salt can play. That's his game. And பட்லர் மாட்டினா கைட்டி கொடுத்துருவான். டக்கெட் நேதி பார்த்தோம். பட் மீதி எல்லாம் ஆஹா மகா பொட்லம் பேட்டிங். புருக்கு பொட்லம் பேட்டிங் அச்சானே சிக்கா லாஸ்ட் மேட்ச் நம்பர் 5ல வந்து. ஓகே லியோன் லிவிங்ஸ்டன் ஐ லைக் லியோன் லிவிங்ஸ்டன். எனக்கு ஒரு ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் மச்சான். பட் மிடில் ஆர்டர் சொல்றது 3 4 5 ஒரு புரிஞ்சுக்கோடா. பாவம் நான் லோவர் மிடில் ஆர்டர் வரேன்டா. அவன் ஃபைண்டிங் வேஸ் டு கெட் டு 170 சிக்கா. லாஸ்ட் மேட்ச் அவங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஒரு 160 அடிச்சாங்க. I'm not saying no. Livingston is a brilliant player. Livingston has played some match-winning knocks in IPL and international cricket also. I'm not doubting Livingston. But அந்த மிடில் ஆர்டர் இன்னும் யாரா அவனுக்கு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கலையே. அவன் அடிப்பான்னு யாருமே இல்லை. அந்த மாதிரி அவனுக்கு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி. ஹாரி புரூக் வந்து ஆனா கொஞ்சம் அவங்க டெஃபினட்டா யோசிக்கணும் வேற யாராவது எடுத்துட்டு வர முடியுமான்னு. ஏன்னா ஜேவி ஸ்மித் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இல்ல, ஜேக்கப் பெத்தல் எனிவே வந்துருவாரு. ஹாரி புரூக்கும் அவங்க யோசிக்கணும். எப்பா ரொம்ப க்ளூலெஸ்ஸா இருக்காருப்பா. நீ அக்சர் போட்டா அவுட் ஆறாரு, பிஷ்னாய் போட்டாலும் அவுட் ஆயிடுவார் மாதிரி தான் தோணுது. வருண் சக்கரவர்த்தி போட்டாருன்னா ஷுவர் அவுட் ஆயிடுவாரு, அதுல டவுட்டே கிடையாது. நான் போட்டு அவுட் ஆயிடுவான். அவன் நீ வேற அதெல்லாம் விடுறான். அவங்கள இன்டர்நேஷனல் போலர்ஸ்டா. நான் வந்து அப்படி போய் போட்டுன்னு வச்சுக்கோ. நான் சிரிக்கிறேன். நான் வந்து அப்படி விட்டே வச்சுக்கோ. நானு சிரிக்காத மேம். நான் விக்கெட் எடுத்துருக்கேன். 2 ஓடி 5 விக்கெட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கெட் 2 தபாரே நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் கெட் 2 ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கெட் 2 5 விக்கெட்ஸ் இன் ஒன் டே கிரிக்கெட். அதாவது ஒரே ஓடிறானே. நான் போடுறது அவுட் ஆனோம் இந்தியன் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் இல்ல அதுக்கு அப்புறம் வந்தாங்க. அதுக்கு கும்ப்ளே சீனா தான் ரீகால் பண்ணாங்க ரெக்கார்ட். அது விடு நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன், இந்த போட்டல நான் போடுற போட்டல பழிக்க அவுட் ஆயிடுவாங்க. அவன் நான் போட்டல போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஏன் புக்ல நடத்தி நான் போட்ட கார்டன் போட்டு எடுத்து போயிட்டே இருப்பான். 2 வால் ஃபாஸ்ட் அப்ல 3 அப்படி எடுத்து போயிட்டே இருப்பான். சத்தியமா சொல்றேன் நானு. இந்த வயசுல 65 வயசுல எடுத்தவன. சரி ஓகே, யார் நாளைக்கு வின் பண்ண போறாங்க? See, I tell you what, இது எப்படின்னா இந்தியன் பேட்டிங்கும் கஷ்டப்படுறாங்க மிடில் ஆர்டர். அவங்க பேட்டிங் கஷ்டப்படுறாங்க மிடில் ஆர்டர். சூரியகுமார் யாதவ் ஃபார்ம் இஸ் a concern Shika definitely. ஆனா இந்த மாதிரி huge concern, very big concern. எனக்கு என்னப்பா அவன் the boys confidence should not go. அவன் கேப்டன்சி நல்லா பண்றான். அது வந்து it's just overshadowing his form. நீ எடுத்து பார்த்தனா last so many innings is not scored. So என்னோட small advice சூரியகுமார், I am a great fan of சூரியகுமார். நான் சூரியகுமார் ஒரு பயங்கர fan. I am a big fan of சூரியகுமார் யாதவ். My suggestion to him is take your time. You see, you have to understand how does he get out. Mostly in the short, I did not out there. கொஞ்ச நேரம் let him play straight. இந்த வீல் ஆடணும்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா. He's very good over the covers. He's good over the long on. He's good over the long off. அந்த ஏரியால medium paces also is very good. கொஞ்ச நேரம் ஒரு 20 ரன் first 20 runs அங்க அடிச்சான்னு வெச்சுக்கோ, he'll be okay. The problem is the 20 the shot அடிக்க பார்க்கறாங்க, which used to get very brilliantly. Yesterday they got one shot right. அதுல என்ன ஆகும், ஹிட்டா மிஸ்ல போயிடுது இல்ல, அங்கதான் மாட்டிக்கிறாங்க. And when you're out of form இதெல்லாம் வரும், எல்லாம் மூக்கு மேல போடும். நான் சரியா அதான் சொன்னேன், சரியா போடல மூக்கு மேல போயிடுச்சு நேத்துக்கு, அதான் ஆகும். அதுதான் உனக்கு சால்ட் காயின்ட் இருக்கு. சால்ட் இந்த ஷாட் டக்குனு அடிக்க பார்க்கறாங்க, அங்க மேல அவன மூக்கு மேல போடுது எல்லாமே. Yeah, correct. Sir, India to win and wrap up the series or 2-2? See, I still believe the Indians are the favorites. Macha, in England, see, yes, they have a good potent medium pace, a fast attack, but those fast attack can leak runs also. No, you saw it in Chennai. They can leak runs also. Fast bowlers, wicket எடுப்பா ரன் கொடுக்க முடியறாங்கல, புரிஞ்சுக்கோ. ஆச்சர் அடி வாங்கலையா மச்சான் மேல சென்னையில. நீ நேதிக உட் 4 விக்கெட் எடுத்தான், பட் அவர் எக்கானமி ரேட் பார் 9.7 இருந்திருக்கு பாரு. நேதிக உட் 1 விக்கெட் தான், ஆக்சுவலி உட் அடி வாங்கினார். அதுதான் சொல்ல வரேன் நான். என்னல எப்போட்டாலும் அதுதான் சொல்ல, அடி வாங்குற ரன்ஸ் எடுப்பாங்க அவங்க, அடிச்சுவாங்க போடு. So it's a double-edged sword for them, unless otherwise. And see, if first, I mean, Madrid, Sanju, மச்சான் இன்டர் டிப் கேட்ச் போட்டா லோட்டஸ் ஒரு சிங்கிள் போடா பசாம, ஏன் ஹுக் எடுக்கறடா சஞ்சு? போட்டனா ரைட், ஓகே, thank you, சிங்கிள் எடுத்து போயிடுறே. இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ் யூஸ் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும் சீக்கா. He can still be aggressive. No, you don't have to hit at all. I am saying don't be hit. Don't hit. மச்சான் எவ்வளவு பால் அந்த இன்டர் டிப் கேட்ச் போட முடியும்? 1 2 போடுவான், 3 பால் போடுவான், 4வது பால் அவுட் சைடு கொடுப்பால வித் உனக்கு. சீக்கா இல்ல டெக்னிக்கல், ஜஸ்ட் பியூர் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 150 km/h நீங்க ஆடி இருக்கீங்க, உங்களுக்கே தெரியும். At that pace it is hard to actually pull in front of the wicket. Number 1. Number 2, why do you want to play a shot when you're getting even if you do want to be aggressive? T20 cricket la you would want to get it going la chika. In the modern day cricket they don't want to give you the time.
Ani, I remember, I just classic example, or example சொல்றேன். I remember, I mean, I played a very good knock in Adelaide. Curtly Ambrose போடுவான் இதே மாதிரி தான். Into the body, ஆட்சி சிங்னு உள்ள வரும். அவுட் சைடு புங்னு உள்ள வரும். Curtly Ambrose 5 ஓவர் 5 இருந்தா விட்டுறான் சைடுல. மீதிலாம் சைடுல அடிச்சுக்கோ. சீக்கா ஆனா இங்க 5 ஓவர் 5 ரன் ஆட முடியாது சீக்கா. அது T20 கிரிக்கெட் சீக்கா. ஓவர் ஆமா புரிஞ்சுக்க மாட்டான். நான் என்ன I understand. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, யாமாண்டா சும்மா தலைக்கு மேல ஏறி உட்கார்றா. ஒரு பேர் சொன்னா ஜோக் ஜாலி. ஒரு வாட்டி நீங்க Curtly Ambrose I understand what you're trying to say. Find a way to take that single. But is there another, even if you're looking at the more aggressive approach of even wanting to get runs, you can probably try to use the pace and deflect it to find. முடியாதானி அந்த சமயத்துல டைம் கிடையாது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த சமயம் you won't have the time. I'm saying take a single go. Then you wait. அதே ஆர்ச்சர் வந்து அவுட் ஸ்டாப்ஸ் வித்து கொடுப்பான். இல்ல இன்னும் ஷார்ட் பாலா போடுவான். ரொம்ப ஷார்ட் அவுட் ஸ்டாப்ஸ் சொன்னா அதை புல் பண்ணு. அவுட் செலக்ஷன் போடுவான். இன்டு ரிப்கேஜ் எல்லா பால் ரிப்கேஜ்ல போட்டு ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. நீ அதிகம் மறக்காத நீ. 6 பால் 3 நாள் 4 பால் போடலாம். Brilliantly, yeah. But he's doing brilliantly because Sanju is getting stuck. I'm பார்த்துட்டான். And Sanju அதே வந்து he wants to take on. Sanju is also becoming egoistic. மானா மச்சான் Sanju ego. சரண்டர் பண்ணிடு மச்சான். இது பெரிய போலர் மச்சான். ஒன்னு எடுத்துட்டு போறதானே. You are a bigger bowler எடுத்துட்டு போற. 2 ஓவர் அந்த மாதிரி விடு 3 ஓவர் கொடுப்பான் உனக்கு. அதே ஆர்ச்சர் 3 ஓவர் கொடுப்பான். பூச்சி பொளக்கலாம். அதுதான் இவன் பண்ணா உனக்கு. போன மேட்ச் என்ன பண்ணா திலக் வர்மா. இதே தான் பண்ணா பின்ன திலக் வர்மா. கடைசியில ஒரு ஓவர் போட்டு பொளந்துட்டான் இல்லையா? வித்து கொடுத்துட்டே இருந்தான் பூச்சி பல அடிச்சானா இல்லையா? மரியாதையை கொடுத்தா அப்புறம் கீழ்ச்சி கொடுத்தான் இல்லையா? திலக் வர்மா did it in Chennai. What Sanju has to do for him? சரி, okay. Anyway, wait பண்ணி பார்க்கலாம் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு. Guys, before you go, don't forget to check out Campa. Click the link in the description below. Subscribe to our channel Cheeky Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers, guys.